to a new session of the Lens Academy's English class. Currently class we have discussed about the complete chapter of Studies by Francis Bacon. So in this session we will be dealing with a critical analysis of the essay, which is one of the most important part in your examination. The critical analysis of the essay of Studies by Francis Bacon. So we have learned about the whole essay. So we can divide the essay into what studies really are. What studies are. And the second question was, how can we or how could we gain it? Gaining enganeyaണെന്നാണ് second question. And the third one, how to use these studies. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കോർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിലൂടെ പഠിച്ചു വന്നത്. സോ ത്രൂ ദിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് വിൽ ബി ഡീലിംഗ് വിത്ത് an in-depth ideology of what Francis Bacon has told us throughout this essay. So as an introduction, we're getting on to the introduction. Bacon's Of Studies is one of the most popular essays. ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൽ നമുക്കറിയാം, ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൽ കുറേ കോട്ടുകളാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈബ്രറീസിലും. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓഥറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോഴും കുറെ കോട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ നിന്നാണ്. ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ നിന്നാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ എസ്സേ ഓഫ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ. The Renaissance influenced the people of Elizabethan age so greatly that studies became an essential part of their daily life. So Renaissance വന്നതുകൊണ്ടാണ് at the period of Elizabethan age, Elizabethan ടൈമില് Renaissance എന്നൊരു തോട്ട് ഉണ്ടായി. So Renaissance എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ Renaissance a change, a need of change വന്നതിന് ശേഷമാണ് the whole society started to think about the importance of studies. What studies are? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റഡീസ് വേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആ സൊസൈറ്റി തുടങ്ങി. So this is what a Renaissance period made a whole thought in the society. So Renaissance influenced the people of Elizabethan age so greatly that studies became an essential part of their daily life. In order to attain limitless knowledge, so many of them began to adopt shortcut methods of reading books. നമ്മൾ നേരത്തെ പണ്ടത്തെ എസ്സേയിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. They adopted shortcut methods known as reading books to attain knowledge. In place of reading bulky books, they like to know about books by using notes or extracts made from them by others. മറ്റുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ച വലിയ വലിയ ബൾക്കി ബുക്സ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് പകരം മറ്റുള്ളവർ ആ ബുക്സിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് ഐഡിയ ഓഫ് ദ ഹോൾ ബുക്ക് ബൈ ജസ്റ്റ് റീഡിങ് ദ നോട്ട്സ് ഓർ ദ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് എന്നൊരു തോട്ടിൽ ഇവർ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. സോ ദേ വാണ്ട് ജസ്റ്റ് എ നോട്ട് ഫോർ ദാറ്റ്. അതായിരുന്നു അവരുടെ ഇനിയുമുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറയാൻ. So in place of reading bulky books, they like to know about books by using notes or extracts made from them by others. Bacon points out objects and proper ways of studies in the present essay. According to him, the shortcut method should be used to study unimportant books only. എന്തായിരിക്കണം ഈ ഷോർട്ട്കട്ട്? അതായത് reading notes or extractions made by other readers should only be used for unimportant books. Important ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് നമ്മൾ തന്നെ വായിച്ച് ഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് we'll get the core of the whole book. Instead of that നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് മാത്രം വായിക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് മാത്രം വായിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we shall not get the 100% idea of the book. So ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. It's still prevailing. It's a way that prevails എന്നാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ പറയുന്നത്. But it should only be used എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So it should be only used for unimportant books. Bacon claims that studies serve not only the single purpose of increasing knowledge, but also they contribute to delight, to improve ability, and to make an expansive impression. So, first purpose delightness. Second purpose for ability increase ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്കിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ പറയുന്നത്? We should study more. And the third one is to make an expression impressive. Our expression is impressive, or simply we call it ornament ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഡീസിനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we are studying. He warns against the excessive use of studies for in particular
practical life, the importance of the natural abilities and practical experience cannot be ignored. So along with സ്റ്റഡീസിന്റെ കൂട്ടത്തില് എന്തൊക്കെ വേണം? പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, എബിലിറ്റീസ് വേണം, അതായത് സ്കിൽസ് വേണം, എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം എന്നാണ്. പക്ഷെ ഈ സ്റ്റഡീസ് മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്കിൽസ് മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ഓൾ ത്രീ ടുഗദർ വി കൻ വിൻ എ ലൈഫ് എന്നാണ് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ സിംപ്ലി നമ്മളോട് ഈ ഒരു ഹോൾ എസ്സേയിലൂടെ തമ്മിൽ ആ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ? സോ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ഹോൾ എസ്സേ. The first one is representative essay ആണ്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? What do you mean by representation, my dear students? ഇപ്പോ ഒരു കാര്യം തന്നതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ may it be object A, ഈ ഒബ്ജക്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ് ലീഡർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സോ ഈ ക്ലാസ് ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും മേ ബി ഇറ്റ് ബി 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവരുടെയും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ആ ക്ലാസ് മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ he or she being a representative of the whole class, ഒരു ഹോൾ ക്ലാസിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രം ദ ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ച് മെസ്സേജസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കും. ഈ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവരോടും ഈക്വലി എത്തിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരാളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ലീഡറിനോട് പറയും, ഓക്കെ ഇന്ന മെസ്സേജ് നീ ഒരു കൺവേ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യണം. ആ ഒരു കുട്ടിയാണ് ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും നടുക്ക് നിന്നിട്ട് ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആസ് ദസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ബൈ ബേക്കൺ ബീങ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എസ്സേ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനിലൂടെ വായിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ്. The essay of studies brings to light Bacon's good sense, wit and condensation of thoughts. So basically നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ good sense ഉണ്ട്, wit ഉണ്ട്, he has a great thoughts and all. So it is condensed in a way of essay and this is one among it എന്നാണ് പറയുന്നത്. It consists of those thoughts and ideas which Bacon has discussed in his great work, The Advancement of Learning. The Advancement of Learning എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളി തന്നെ എഴുതിയ, നമ്മളുടെ ഓഥർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് ആണ് ദ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ്. ദ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബൾക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പറയുന്ന ഒരു വാക്കിലൂടെ നമ്മളുടെ ഓഥർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചുരുക്കമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഐഡിയോളജി, സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഐഡിയോളജി could be seen in the essay too. It is Bacon's comprehensive approach to the subject that he points out the medical value as well as the disadvantages of studies. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എസ്സേയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the medical value of studying, the medical value of studying, medical value of studying. മെഡിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ബോഡി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നു, നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മെന്റൽ റിലീഫ്, നമ്മളുടെ ഡിപ്രഷൻ, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, എല്ലാ മെന്റൽ ഡിസീസിനെയും ഇല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ സ്ട്രെസ്സസിനെയും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റഡീസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്സ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ എസ്സേയിലൂടെ പറയുന്നു. സെക്കൻഡ് വൺ, കേസ് ലോസ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ our ability to present cases as per the precedents, നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീസിഡന്റ് കേസസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ കേപ്പബിൾ ആക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് the studies are help for medical value. And the second point, my dear students, the disadvantages of studies. എന്താണ് the disadvantages? The disadvantages of studies.
സ്റ്റഡി ദ ഹോൾ ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ 24 hours നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ വിൽ ബിക്കം സ്ലോത്ത് എന്ന ആ ഒരു എസ്സേയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പഠിപ്പിസ്റ്റുകളെല്ലാം, നമ്മളുടെ ചിന്തയിൽ പഠിപ്പിസ്റ്റുകളെല്ലാം 24 hours ഇങ്ങനെ ഫുഡും റെസ്റ്റും ഇല്ലാതെ അവർ വീണ്ടും 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 ഇങ്ങനെ ബുക്ക് വായിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അറിവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാൽ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിക്കം സ്ലോത്ത്. എന്താണ് ഈ സ്റ്റഡീസിന്റെ കൂടെ നമ്മളുടെ സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഷോ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് നമ്മൾ ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ ചെയ്ത സ്റ്റഡീസ് കൊണ്ട് ഒരു അർത്ഥമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. So this is the disadvantages of studies. We should act something with what we have within us. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്താ there will be an advantage with what we are studying. Moving on, it is a representative essay by Bacon for it brings to light all his qualities as an essayist. ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ is a great essayist. സോ ഈ എസ്സേയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this essay basically gives us the knowledge about how an essay should be. ഒരു എസ്സേ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന്, ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എസ്സേ, an ideal essay എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മളുടെ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൺ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. The essay is full of great ideas, clarity of thoughts and expression, practical wisdom, poetic images, as well as for and against the arguments. ഒരു ഐഡിയൽ എസ്സേ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്, ഐഡിയൽ എസ്സേ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. The greatness of idea, the greatness or the ideology, ഐഡിയോളജിന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. greatness of idea, greatness of idea. Second one, ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സ്. നമ്മൾ എന്തെല്ലോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തലയിലുണ്ട്, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മക്കളെ സംഭവിക്കുന്നത്? എൻകോഡറും ഡീകോഡറും ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളൊരു കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കാര്യം പറയുന്നു, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നു. എൻകോഡ് ചെയ്ത സാധനം ഈ റിസീവറിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഇതാണ് റിസീവർ, ഇതാണ് കാര്യം പറയുന്ന ആള്. സോ ഈ എൻകോഡറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എത്തി ഇത് എവിടെ എത്തുന്നു? ഇതിവിടെ റിസീവറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ട് എന്താകണം? ഡീകോഡ് ആവണം അല്ലേ? ഈ ഡീകോഡ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ക്ലിയർ മെസ്സേജ്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം വന്നിട്ട് പകുതിയെ കേട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ബാക്കി പകുതി വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവോ? ഇല്ലെങ്കിൽ വിൽ ബി തിങ്കിങ് സംതിങ് എൽസ്. ആ കംപ്ലീറ്റ് 100% മീനിങ് ആയിരിക്കില്ല. അവരെന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് സിമിലർ ആയിട്ട് ഇൻ എ സെയിം കണ്ടീഷൻ, ഇൻ എ സെയിം മാനർ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഇപ്പുറത്തെ റിസീവറിനും കൂടെ അത് എത്തണം. ഗിവർ തരുന്ന അതേ മെസ്സേജ് ആയിരിക്കണം, ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് ആ ഒരു റിസീവറിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ we will tell that the conversation is complete and a fruitful conversation ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തുള്ളൂ. So in the similar manner, clarity of thoughts is a major point in writing essays. നിങ്ങൾ essays എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, of course, greatness of idea. ആ ഐഡിയോളജി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എത്ര നോളജ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ആ ഒരു എസ്സേയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവേണ്ടത്. ദെൻ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും നിങ്ങൾ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺവേ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഫോർ നോ സേക്ക്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ വെയിൻ. സോ ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട്സ്, clarity of thoughts is the second point. And expression, thoughts and expression, practical wisdom, poetic images. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലി പറയാണ് ഒരു കാര്യം ഇപ്പോ സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് റിച്ച് ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്ര പേര് സമ്മതിക്കും? സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിച്ച് ആകാം. ഈ ഒരു സംഗതി എത്രത്തോളം പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നത് ചിന്തിച്ച് മാത്രം നമ്മളത് അത്രയും ഉറപ്പോടെ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. സോ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റഡീസ്
ഒരു സീക്കായിട്ട് വരുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു എസ്സേ ആണ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ്. സോ ഇൻ ദിസ് Francis Bacon has clearly said that practical wisdom അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റിയിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെയും ആ ഒരു amount of reputation, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു amount of reputation, മേ ബി ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി റെപ്യൂട്ടേഷൻ, or അവരെന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ ദ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി is the third point. The fourth point is poetic images as well as the against. Okay, poetic images ആണ്. Poetic images കൊണ്ട് എന്താണ് മക്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Poetic images എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോമിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റഫേഴ്സും നമ്മൾ മെറ്റഫേഴ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ ഒരു ത്രിൽ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ വാട്ട് ഇഫ് നമ്മൾ ആ ഒരു സംഗതി, നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സംഗതി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് വേറെന്തിനോട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയോട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതൊരു ഇമേജറി ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ അപ്പീലിംഗ് ടു ബി ഹേർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ടു റീഡ്. ആ അത് വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗം അവർക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് അവർക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് the usage of poetic images is a very crucial thing. And the fifth one is for and against points. For and against points. For and against points. ഒരു എസ്സേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എസ്സേ നമ്മൾ എഴുതാണ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ പറയാണ് സ്റ്റഡീസ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സ്റ്റഡീസ്. ഓ വെയിറ്റ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കാം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ്. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റാ റീൽസ് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇൻസ്റ്റാ റീൽസ് ശരിക്കും നല്ലതാണോ മോശമാണോ? ഇത് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സോ ഇൻസ്റ്റാ റീൽസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏജില്, നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ഈ ഒരു ഏജില് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് നമുക്ക്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓഫ് എസ്സേ. ഇമാജിൻ ദിസ് ഇസ് എ ടോപ്പിക് ഓഫ് എസ്സേ. ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മേ ബി ഒരു 5 pages എസ്സേ എഴുതണം. ഈ 5 pages എസ്സേയില് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് മോശമാണ്, നടക്കുവോ? നോ, അങ്ങനെ മോശമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം വി ഓൾ ആർ യൂസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതില്ലാതെ ഇറ്റ്സ് സംതിങ് അ പാർട്ട് എന്ന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മോശം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി നല്ലതാണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് അവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ഇല്ല. സോ കംപ്ലീറ്റ്ലി മോശമാണോ കംപ്ലീറ്റ്ലി നല്ലതാണോ എന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇൻസ്റ്റെഡ് നമ്മളുടെ ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക് ആണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മക്കളെ, വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ബോത്ത് ഫോർ ആൻഡ് അഗൈൻസ്റ്റ്. ഒരു എസ്സേയില് എപ്പോഴും ഫോർ ആൻഡ് അഗൈൻസ്റ്റ്, വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഫേവർ ടു വൺ സൈഡ്. ഒരു സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഫേവർ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല. വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ബോത്ത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഫോർ ആൻഡ് അഗൈൻസ്റ്റ്. നമ്മൾ പറയണം. ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം? ഇറ്റ് മേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഇത് കാണുന്നവരെയൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പാവപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടീനെ നമ്മൾ സഹായിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മളൊരു റീൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റീല് കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു അഫെക്ഷനേറ്റ് ഒരു തിങ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്, ഇത് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു മെസ്സേജ് സ്പ്രെഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് for the motion. And what if it comes against the motion? നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഒരു against ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, against ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ it's just killing time, a lot of students are just getting addicted to it എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. So an ideal essay should contain both, for and against the
മോഷൻ. രണ്ടും പറയണം, അത് നല്ലതാണെന്നും പറയണം മോശമാണെന്നും പറയണം. സോ our essay of studies has argued both for and against the motion, and it simply says studies വേണം. അത് നമ്മൾക്കൊരു ചേഞ്ചിനാകും. ബട്ട് സ്റ്റഡി മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബാഡ് തിങ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വേണം? സ്കിൽസും നമ്മളുടെ എബിലിറ്റീസും സ്കിൽസും എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തോടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വേർഷൻ, നമ്മൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വേർഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ തിങ് ഈസ് ദ പോയറ്റ് യൂസസ് സം ലാറ്റിൻ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓൾസോ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എ ബി വെച്ചിട്ട് ഒരു ആ ഒരു മൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാറ്റിൻ ടേം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, മേക്സ് പീപ്പിൾ ഓർ ദ റീഡേഴ്സ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വൈൽ ദേ ആർ റീഡിംഗ് ദ എസ്സേ. കാരണം പുതിയൊരു വാക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ ടേംസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വിൽ ബി മോർ ക്യൂരിയസ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദ എസ്സേ. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എസ്സേ. And the next session will be dealing with the greatness of ideas. So with this, with a colorful pop-up, we are winding up today's session. Thank you. Bye-bye.